हेलो मित्रों, आज नवा विडियो में तमारुं स्वागत है। आज विडियो में तमने नवी इफेक्ट में टीमली स्टेटस बनाता शीखवाड़ीश। ए माटे तमे विडियो पूरो जोजो और चेनल पर नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब पण करी लेजो। चलो मित्रों, आजनो विडियो स्टार्ट करीशुं। मित्रों, स्टेटस बनाववा माटे तमारे अलाइट मोशन एप्लिकेशन की जरूर पड़शे। मित्रों, जे तमने प्ले स्टोर में आपणा टेलिग्राम चेनल में मळी जशे। त्याथी तमारे डाउनलॉड करीने ओपन करीने जो प्रोजेक्टनुं ऑप्शन जोवा मळे छे तेना पर तमारे क्लिक करीने मित्रों ए तमारे एक बीटमार्क वाळो प्रोजेक्ट ने एक इफेक्ट वाळो प्रोजेक्ट आ मित्रों बे प्रोजेक्ट तमे अलाइट मोशन एप्लिकेशन में एड करी लेवानुं रहेशे। मित्रों, जेनी लिंक तमे डिस्क्रिप्शन मांथी मळी जशे। मित्रों, तमने बीटमार्क वाळो प्रोजेक्ट ओपन करशो एटले बीटमार्क अने सॉन्ग जोवा मळशे। त्यां मित्रों तमारे शरूआत में आवी जवानुं रहेशे। शरूआत में आवीने प्लसना आइकन पर क्लिक करीने तमारे मीडिया पर जवानुं रहेशे। मीडिया पर जशो एटले मित्रों तमने फोटा शो करशे। मित्रों, एथी तमारे कोई एक फोटो लई लेवानो रहेशे। फोटो लीधा पछी उपर जे तमने 3 टपका जोवा मळे छे तेना पर क्लिक करीने मित्रों तमने जे 5मा नंबरनो फील कंपेरिजन एरिया जोवा मळे छे तेना पर क्लिक करशो। पछी तमारे तीरना आइकन पर क्लिक करवानुं रहेशे। तमे आगळना बीटमार्के आवी जशो। त्यां आवीने मित्रों वधाराना फोटाने कट मारी देवानो रहेशे। आटલું કર્યા પછી મિત્રો ફરીથી પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। ક્લિક કરીને મિત્રો ફરીથી મીડિયા પર જવાનું રહેશે। મીડિયા પર જઈને મિત્રો તમારે બીજો ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે। બીજો ફોટો લીધા પછી ઉપર જે તમને 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ફરી ક્લિક કરવાનું રહેશે। ફરીથી મિત્રો ફિલ કમ્પેરિઝન એરિયા ઉપર ક્લિક કરશો એટલે ફૂલ સ્ક્રીનનો ફોટો થઈ જશે। આટલું કર્યા પછી મિત્રો ફરીથી તમને તીરના આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। ત્યાર પછી મિત્રો આગળના બીટમાર્ક આવીને વધારાના ફોટાને કટ મારી દેવાનો રહેશે। આટલું કર્યા પછી મિત્રો ફરીથી પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને મિત્રો તમારે ત્રીજો પણ ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે। તેને પણ ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરીને વધારાના ફોટાને કટ મારવાનો રહેશે। આવી રીતના મિત્રો તમારા ફોટા એડ કરતું મિત્રો અહીં આગળ આવી જવાનું રહેશે। મિત્રો જ્યાં તમારે 16.16 સેકન્ડના બીટમાર્ક લગી ફોટા એડ કરી લેવાના રહેશે। તમે જોઈ શકો આપણે 16.16 સેકન્ડના બીટમાર્ક લગી ફોટા એડ કર્યા પછી મિત્રો तीरना आइकन पर क्लिक करशो તમે 21.59 बीटमार्क આવી જશો। ત્યાં આવીને ફરીથી પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરીને મિત્રો તમારે ફરીથી ફોટા એડ કરવાનું ચાલુ કરી દેવાનું રહેશે। મિત્રો આ તમને એક ફોટો એડ કરતા બતાવી દઉં। પછી મિત્રો તમારે પછીના મિત્રો જેટલા बीटमार्क આવે ત્યાં તમારે ફોટા એડ કરી લેવાના રહેશે। મિત્રો આ તમારે એક વચમાં ખાલી જગ્યા રાખવાની રહેશે। જોઈ શકો છો તે ખાલી જગ્યા રાખીને બીજા બધા જગ્યાએ फोटा एड करवाना रहेशे। तमे जोई शको छो आपणे बधा बीटमार्क फोटा एड करीने खाली एक बीटमार्क छोड़ीने आवी मित्रों फरीथी तमारे 16.16 सेकंडना बीटमार्क आवीने प्लसना आइकन पर क्लिक करवानुं रहेशे। क्लिक करीने तमारे मीडिया पर जवानुं रहेशे। मीडिया पर जईने मित्रों तमारे फोल्डर सिलेक्ट करी लेवानुं रहेशे। मित्रों जे फोल्डर में तमारे विडियो होय मित्रों जे विडियो तमने टेलिग्राम में मळी जशे ते माटे तमे टेलिग्राम पण जरूर जॉइन कर लेजो। जोई शको छो आ तमारे विडियो आवी जशे। विडियो पर तमारे क्लिक करवानुं रहेशे। क्लिक करीने मित्रों उपर जे तमने 3 टपका जोवा मळे छे तेना पर क्लिक करीने मित्रों तमने जे 5मा नंबरनो फील कंपेरिजन एरिया जोवा मळे छे तेना पर क्लिक करी देवानुं रहेशे। क्लिक करीने मित्रों तमने तीरनुं आइकन जोवा मळे छे तेना पर क्लिक करशो तमे आगळना बीटमार्के आवी जशो। त्यां आवीने मित्रों थोड़ो वधारानो विडियो तेने तमारे कट मारी देवानो रहेशे। આવી રીતે મિત્રો તમારે વિડીયો પણ લાગી જશે। જોઈ શકો છો પછી મિત્રો તમારે અહીંથી બેગ જતું રહેવાનું રહેશે। બેગ જઈને આપણે જે ઇફેક્ટ વાળો પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનો રહેશે। ओपन करशो એટલે મિત્રો તમને 3 ફોટા આપેલા છે તમે જોઈ શકો છો। જેમાંનો મિત્રો જે લાસ્ટમાં એટલે ત્રીજા નંબરનો ફોટો છે તેના પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે। ક્લિક કરીને તમારે ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને મિત્રો તમારે કોપી ઇફેક્ટ કરી લેવાની રહેશે। કોપી ઇફેક્ટ કરીને તમારે બેક જઈને મિત્રો જે બીટમાર્ક વાળો પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનો રહેશે। ઓપન કરીને મિત્રો તમારે नीचे जतुं रहेवानुं रहेशे। नीचे जईने जे पहेला नंबरनो फोटो आवे छे तेना पर तमारे क्लिक करवानुं रहेशे। क्लिक करीने तमारे इफेक्ट वाळा ऑप्शन पर जवानुं रहेशे। त्यां जईने तमने डाबी तरफ 3 टपका जोवा मळे छे तेना पर क्लिक करीने तमारे पेस्ट इफेक्ट करी देवानी रहेशे। तमे जोई शको छो आपणे पहेला फोटा उपर इफेक्ट लागी गई छे। पछी मित्रों तमारे અહીંથી આગળ જતું રહેવાનું રહેશે। મિત્રો જ્યાં તમારે 6.49 बीटमार्क जईने मित्रों तमारे फरीथी एक फोटो लांबो आवे छे तमे जोई शको छो। ते फोटा पर क्लिक करीने तमारे फरीथी इफेक्ट वाळा ऑप्शन पर जवानुं रहेशे। त्यां जईने तमने डाबी तरफ 3 टपका जोवा मळे छे तेना पर क्लिक करीने मित्रों तमारे पेस्ट इफेक्ट करी देवानी रहेशे। આવી રીતે મિત્રો તમારે અહીંયા 2 फोटा पर इफेक्ट लगाडवानी रहेशे। 2 फोटा पर इफेक्ट लगाડીને તમારે બેક જઈને ઇફેક્ટ વાળો પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ફરીથી ઓપન કરી લેવાનો રહેશે। ઓપન કરીને જે પહેલા નંબરનો ફોટો આવે તેના પર તમારે ક્લિક કરીને आ मित्रों तमारे इफेक्ट वाला ऑप्शन पर जईने तमारे डाबी तरफ 3 टपका जोवा मळे छे तेना पर क्लिक करीने तमारे कॉपी इफेक्ट करी लेवानी रहेशे।
કોપી ઇફેક્ટ કરીને મિત્રો તમારે બેક જતું રહેવાનું રહેશે. બેક જઈને આપણે જે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનો રહેશે. ઓપન કરીને મિત્રો તમારે નીચે જઈને પહેલો ફોટો છે તેને તમારે છોડી દેવાનો રહેશે. તેને છોડીને મિત્રો તમારે તેની બાજુનો બીજો ફોટો નાનો આવે છે તે ફોટા પર ક્લિક કરીને તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે. ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે. પેસ્ટ ઇફેક્ટ કર્યા પછી મિત્રો તેની બાજુનો બીજો ફોટો આવે છે, જોઈ શકો છો નાનો, તે ફોટા પર તમારે ક્લિક કરીને તમારે ફરીથી ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે. ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે. આવી રીતે મિત્રો તમારે 2 ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લગાડી લેવાની રહેશે. 2 ફોટા પર ઇફેક્ટ લગાડ્યા પછી મિત્રો તમારે 2 ફોટા નાના આવે છે તે બંને ફોટાને છોડી દેવાના રહેશે. બંને ફોટા છોડીને મિત્રો ફરીથી તમારે 2 ફોટા આવે છે તે બંને ફોટામાં તમારે ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે. તમે જોઈ શકો છો તેની બાજુનો જે ફોટો છે તેના પર ક્લિક કરીને તેમાં પણ પેસ્ટ ઇફેક્ટ. આ એટલે મિત્રો તમારે 2 ફોટા પર ઇફેક્ટ લાગ્યા પછી મિત્રો તમારે ફરીથી 2 ફોટા છોડી દેવાના રહેશે. 2 ફોટા છોડીને મિત્રો ફરીથી 2 ફોટા પર ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે. આવી રીતના મિત્રો 2 ફોટા છોડીને 2 ફોટા ઉપર તમારે ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરવાની રહેશે. તમે જોઈ શકો છો 2 ફોટા પર ઇફેક્ટ લાગ્યા પછી મિત્રો ફરીથી 2 ફોટા તમારે નાના આવે છે તે બંને છોડીને મિત્રો ફરીથી એક ફોટો મોટો આવે છે તેમાં આપણે ઓલરેડી ઇફેક્ટ લગાડેલી છે તેને પણ છોડી દેવાનું રહેશે. તેને છોડીને મિત્રો ફરીથી 2 ફોટા પર ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે. આવી રીતના મિત્રો 2 ફોટા છોડીને મિત્રો 2 ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લગાડતા તમારે આગળ આવી જવાનું રહેશે. મિત્રો અહીંયા તમારે જોઈ શકો છો આ વિડીયોની આગળના મિત્રો 2 ફોટા આવે તેને તમારે છોડી દેવાના રહેશે. પછી મિત્રો વિડીયો પૂરો થાય તે પછીના મિત્રો 2 ફોટા આવે તેનામાં તમારે ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે. આવી રીતના મિત્રો ફરીથી તમારે 2 ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાડતું તમારે આગળ આવવાનું રહેશે. ત્યાં તમે જોઈ શકો છો 26.44 સેકન્ડના બીટમાર્ક આવીને મિત્રો જે મોટો ફોટો હોય તે ફોટા ઉપર તમારે 3 જોઈ શકો જે મોટો ફોટો હોય તેમાં પણ તે જ ઇફેક્ટ લગાડવાની છે. 3 ફોટા પછી 5 6 ફોટા પછી મિત્રો આગળ આવશે. પછી ફરીથી બીજા 2 ફોટા 7 ને 8 આવી રીતે મિત્રો તમારે ટોટલ 8 ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લગાડીને મિત્રો 2 ફોટા છોડીને 1 ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે. તમે જોઈ શકો આપણે જેમ તમે બતાવી તે રીતના તમે ઇફેક્ટ લગાડીને મિત્રો તમારે બેગ જતું રહેવાનું રહેશે. બેગ જઈને ઇફેક્ટવાળો જે પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનો રહેશે. ઓપન કરીને મિત્રો જે તમને વચ્ચેનો ફોટો જોવા મળે છે તેના પર તમારે ક્લિક કરીને તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે. ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે કોપી ઇફેક્ટ કરી લેવાની રહેશે. કોપી ઇફેક્ટ કરીને મિત્રો તમારે બેગ જઈને જે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનો રહેશે. ઓપન કરીને મિત્રો તમારે નીચે જતું રહેવાનું રહેશે. નીચે જઈને મિત્રો જે આગળના 3 ફોટા આવે તે 3 ફોટાને છોડી દેવાના રહેશે. 3 ફોટા છોડીને મિત્રો જે 2 ફોટામાં આપણે ઇફેક્ટ લગાડવાની બાકી છે જેમાંનો પહેલા નંબરનો ફોટો તેના પર ક્લિક કરીને ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જઈને 3 ટપકા ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. ક્લિક કરીને તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે. આ રીતે મિત્રો તે ફોટા પર ઇફેક્ટ લગાવ્યા પછી મિત્રો તેની બાજુનો એક ફોટો બીજો આવે છે તે ફોટા પર તમારે ક્લિક કરીને ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે. ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે ફરીથી પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે. આવી રીતે મિત્રો તમારે 2 ફોટા પર ઇફેક્ટ લગાડી લેવાની રહેશે. 2 ફોટા પર ઇફેક્ટ લગાડ્યા પછી મિત્રો તમારે 2 ફોટા પર ઓલરેડી ઇફેક્ટ લગાડી લેવાય છે તે બંને છોડી દેવાની રહેશે. બંને છોડીને મિત્રો ફરીથી તમારે 2 ફોટા પર ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે. જોઈ શકો છો જેની બાજુનો જે ફોટો છે તેના પર પણ તમારે ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરી દેવાની રહેશે. આવી રીતે મિત્રો 2 ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લાગ્યા પછી મિત્રો ફરીથી 2 ફોટા છોડી દેવાના રહેશે. 2 ફોટા છોડીને મિત્રો ફરીથી જે 2 ફોટા આવે છે તે બંને ફોટામાં તમારે ઇફેક્ટ લગાડી લેવાની રહેશે. આવી રીતે મિત્રો તમારા સ્ટેટસની છેલ્લે લગી જેટલા ફોટા બાકી હોય તે બધા ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાડી લેવાની રહેશે. અને મિત્રો તમારા સ્ટેટસ એડિટિંગ કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ આવે તો મને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો કરીને મેસેજ કરી શકો છો મિત્રો, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે. તમે જોઈ શકો આપણે જેટલા ફોટા બાકી છે 2 ફોટા બાકી હશે તે બધા ફોટામાં તમારે ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરવાની રહેશે. આવી રીતે મિત્રો જોઈ શકો આપણે બધા ફોટા પર ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરી દીધી. પછીથી તમારે બેગ જઈને ઇફેક્ટ પ્રોજેક્ટ ઓપન કરી લેવાનું રહેશે. ઓપન કરીને જે ઉપરની તમને લિરિક્સ જોવા મળે છે બ્લુ કલરની પટ્ટી તેના પર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો તીરની બાજુમાં જે ચોરસ આઇકન જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે કોપી લેયર કરી લેવાની રહેશે. કોપી લેયર કરીને મિત્રો તમારે બેગ જઈને જે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનું રહેશે. ઓપન કરીને મિત્રો જે તીરની બાજુમાં ચોરસ આઇકન જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે પેસ્ટ લેયર કરી લેવાની રહેશે.
પેસ્ટ લેયર કરશો એટલે તમારે જોઈ શકો લેયર લાગી જાય. પછી મિત્રો પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને મિત્રો તમારે મીડિયા પર જવાનું રહેશે. મીડિયા પર જઈને મિત્રો તમારે એક પીએનજી લેવાની રહેશે. જે પીએનજી તમને ટેલિગ્રામમાં મળી જશે. તે માટે તમે ટેલિગ્રામ પર જરૂર જોઈન કરી લેજો, જેની લિંક તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે. હા મિત્રો તમે જોઈ શકો પીએનજી લીધા પછી તમારે મૂવ એ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં જવાનું રહેશે. ત્યાં જઈને મિત્રો જે આપણે શેપ પેસ્ટ કર્યો તેના ઉપર તમારે પરફેક્ટ સેટ કરવાની રહેશે. તમે જોઈ શકો છો આ રીતના તમારે સેટ કરી રાખવાની રહેશે. જોઈ શકો આપણે થોડીક ઉપર લઈ લઈશું. આ રીતના મિત્રો તમારે સેટ થયા પછી સ્ટેટસની છેલ્લે જતું રહેવાનું રહેશે. છેલ્લે જઈને જે આપણે શેપ એડ કર્યો પેસ્ટ કર્યો તેના પર તમારે ક્લિક કરી મિત્રો જે શેપ છે જે બીજા નંબરનું આઇકન છે તેના પર ક્લિક કરી શેપને છેડે લગી ખેંચી લેવાનું રહેશે. ઉપરની જે પીએનજી છે તેના પર તમારે ક્લિક કરી જે પીએનજીને પણ તમારે મિત્રો છેડે લગી ખેંચી લેવાની રહેશે. આવી રીતે મિત્રો જોઈ શકો પીએનજીની ઇફેક્ટ બધું લાગી ગયું છે અને સ્ટેટસ પણ બનીને રેડી થઈ ગયું છે. તેને મિત્રો તમારે સેવ કરવા માટે ઉપર જે તમને સેટિંગની બાજુમાં ચોરસ આઇકન જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને મિત્રો તમારે એક્સપોર્ટના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. ચલો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આટલું જ હતું. આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું.